Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Amin. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Sisters, हम पढ़ रहे पारा 29 में सूरत अल इंसान। सूरत अल इंसान हमारे बारे में है, हम इंसानों के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें इस सूरह में रियलिटी चेक देते हैं कि हम इंसान, हमको अल्लाह ने पैदा किया, जैसा चाहा वैसा पैदा किया। फिर हम इंसान कैसे हैं, अल्लाह के नाशुक्रे, बिल्कुल शुक्र अदा नहीं करते या बहुत कम शुक्र अदा करते हैं। राइट, चलिए तिलावत होगी आयत नंबर 7 ऑनवर्ड्स। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी जिदनी इल्मा। सॉरी, दुआ हमारी हो चुकी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरत अल इंसान, आयत 7 ऑनवर्ड्स। يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We are studying Para 29, Surat Al-Insan, Ayat 7 onwards. चले, हम पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं कि जन्नत में कौन जाएंगे? इन्नल अबरार, जो बहुत नेकोकार लोग हैं, वो जन्नत में पिलाए जाएंगे। कैसे? जाम, ऐसे ड्रिंक्स कि उसमें आमेजिश, मिक्सिंग किसकी होगी? काफूरा,
یہ وہ کافور نہیں ہے جو ہم لوگ دنیا میں وہ ایز اے میڈیسن یوز کرتے ہیں، وہ کافور نہیں ہے۔ یہ کافور کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا آیت 6 میں، آئی نہیں، یہ ایک سپرنگ ہے، پانی کا چشمہ ہے، یشربو بہا، پیئیں گے اس چشمے سے، کافورا سے، کون؟ بہت ہی خاص لوگ۔ کون ہے وہ خاص لوگ جو اس چشمے سے مکس کر کے ڈرنکس پلائے جائیں گے؟ واٹ از دا نیم؟ بتائیے، آیت 6 میں ہم نے کیا پڑھے؟ کون پیئیں گے اس سے؟ اللہ کے ہاں بولیے سوریا۔ اللہ کے بندے واجی عباد اللہ۔ یس، عباد اللہ، اللہ کے خاص بندے، اللہ کے وہ بندے جو کہ کون ہے؟ اللہ کے بالکل اوبیڈینٹ، اللہ کے ہر حکم کو ماننے والے، سر جھکا دینے والے، وہ اللہ کے بندے۔ ان کے لیے اس ڈرنک کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ ایک بہت خاص بڑی نعمت ان کے لیے یہ ہوگی، کیا؟ یفجرونہا تفجیرا، آیت 6 میں۔ فجر کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ کر نکالنا۔ تو جہاں کہیں جنت میں یہ اللہ کے خاص بندے ہوں گے اور وہ جہاں چاہیں گے تو وہاں پر یہ کافور نام کے چشمے کا فوارہ، فاؤنٹن پھٹ پڑے گا۔ اس سے کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہ جنت میں ویسے بھی جو دل چاہے وہ ملے گا، اور اس میں یہ خاص اللہ کے بندے ہیں کہ ان کے لیے اس نہر کے پاس بھی جانا نہیں ہے، نہر تک پہنچنے کی بھی تکلیف نہیں اٹھانی، جہاں کھڑے ہیں دل چاہا وہیں سے فوارہ پھوٹ پڑا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پڑھ کر، یہ سن کر ہمارے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ واٹ از یور فیلنگ اباؤٹ دس؟ آیت 6 پڑھنے کے بعد خوشی ہوئی؟ خوشی تو بتائیے۔ ہوئی، لیکن we have to be such devoted gulams of Allah to achieve. Yes, yes, we have to enslave ourselves to Allah. تو خوشی تو ہوئی آپ کہہ رہے ہو، اور یہ اللہ کے خاص بندے ہی یہ سب کچھ پائیں گے، تو لیکن ہمیں موٹیویشن ملا یا نہیں ملا؟ ہمارا دل چاہا یا نہیں کہ ہم بھی جہاں کھڑے ہو وہاں سے یہ فوارہ نکل پڑے ہمارے لیے؟ تو ڈیڈ اٹ موٹیویٹ انکریج اس؟ Yes, انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، جنت کا پورا ڈسکرپشن اللہ نے ہم کو نہیں دیا ہے، بٹ کچھ گلمپسز، ٹریلر، یہ اسی لیے دیا ہے تاکہ ہمارا دل چاہے اور پھر ہم ایسے عمل بھی کریں، پھر سے ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ اور مجھے بتائیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کتنی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے یہ سب پڑھ کے، کہ یہ میرا رب کتنا زیادہ ودود ہے، کتنی محبت اور شفقت کرتا ہے، اور اس کی نعمتوں کا تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سارے کیا دیے ہیں؟ چانسز، اپارچونیٹیز، تو ہم انشاءاللہ اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ کیا دنیا میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ نہیں، نہیں ہوتا ہے دنیا میں ایسا۔ دیکھیے، اللہ کا بڑا شکر ہے، اگر آپ پہلے زمانے کے بادشاہ بھی دیکھ لو نا، بڑے بڑے بادشاہ، تو ان کو بھی پانی وغیرہ کی کتنی اویلیبلٹی ہوتی تھی، بتاؤ۔ اگر کوئی غلام کھڑا ہے، ان کا سرونٹ کھڑا ہے، اور وہ ان کے ہاتھ پہ پانی ڈال رہا ہے یا ان کو نہلانے کے لیے پانی اوپر سے، لیکن آج ہم دیکھیے اپنے آپ کو، ہمارے گھر میں آپ ذرا کاؤنٹ کریں کتنے نل ہے، پانی کے کتنے ٹیپس اور کنیکشنز۔ باتھ روم میں ایک ذرا چیک کر لو آپ، نارمل اپنے واش روم میں سنک میں ایک نل ہے، ٹوائلٹ کا ایک الگ سے ہوتا ہے، نہانے کے لیے ایک نل بھی ہے، ہینڈ شاور بھی ہے، اور
On top of your head भी there is a shower. एक बाथरूम में 4 नल है हमारे, किचन में भी अलग, दूसरे कमरे में जाओ वहां भी है. हाँ, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें इन नेमतों के जरिए ये बता रहे हैं कि देखो दुनिया में भी मैंने तुमको दिया हूं, लेकिन जन्नत का तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो कोई ऐसी नेमतें हैं, उसके लिए यू विल हैव टू स्ट्राइव हार्ड. अब अगर आज हमसे ये कह दिया जाए कि अब ये आपके सर जितने भी घर में टैप्स है, नल है, उसमें पानी नहीं आएगा, देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर, और आपको जाना पड़ेगा नदियों पे, तालाब पे, फॉर एवरी नीड ऑफ योर वाटर नीड्स, तो कितना मुश्किल होगा ना हमारे लिए. पॉसिबिलिटी कैसी लग रही है आपको? बहुत मुश्किल होगा ना नदी पे जाना. कि नहीं? सोचो आपको हर रोज नदी पे जाना पड़े, हाथ धोने के लिए भी, टॉयलेट के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए. बच्ची गाँव के लोगों के लिए फिर भी इजी होता है, हम लोग के जो शहर में रहते हैं. गांव के लोगों के लिए क्यों इजी है? क्योंकि वो रोज वही कर रहे हैं, है ना, तो उनके लिए वो आसान है. हमारे लिए, हम लोगों को बहुत ज्यादा, अब हम ऐशो आराम में है, अल्लाह का कितना शुक्र है. इसीलिए जो पीछे आया कि चाहो तो तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाओ या नाशुक्रे बन जाओ. तो व्हाई एम आई स्ट्रेसिंग सो मच ऑन वाटर? और अल्लाह ताला ने भी हमें पानी का, यहाँ पर जो फव्वारे का जिक्र किया, तो ये है कि हम दुनिया की हर नेमत का शुक्र अदा करने लग जाए तो हम अबरार और अब्दुल्लाह की लिस्ट में शुमार होना शुरू हो सकते हैं. सो ये नहीं समझे हम कि अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला बनना बहुत मुश्किल काम है और अबरार बनना बहुत मुश्किल है, ये तो हमारे बस की बात नहीं. नहीं, छोटी सी शुरुआत हमें किससे करनी है? शुक्र से. और शुक्र किस चीज का? हर चीज का. अब आप जाओगे वॉशरूम और आप अपना नल खोलोगे तो आपको याद आएगा, ये आयतें याद आएगी आपको, वो फव्वारा, काफूरा, मिजाजुहा, युफज्जिरूनहा तफजीरा, याद आएगा कि नहीं आएगा? बताओ. फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा करोगे या फिर से उस नेमत को भी टेकन फॉर ग्रांटेड? टेल मी नाउ. शुक्र अदा करेंगे. है ना? नाउ दिस स्मॉल चेंज इज गोइंग टू मेक यू अब्दुल्लाह एज वेल एज अबरार, इंशाल्लाह. तो हम इसको बिल्कुल इम्पॉसिबल ना समझे. जिस चीज का अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया है वो हमारे लिए मुश्किल नहीं है. हर चीज अल्लाह ने हमारे लिए आसानी कर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ताला हमें हिंट दे रहे कि बन जाओ अब्दुल्ला और पालो उसका पूरा, इंशाल्लाह. नाउ मूविंग ऑन टू आयत नंबर 7. अब ये कौन है? ये कौन है अब्दुल्ला? कौन बन सकते हैं इबादुल्लाह? ये कौन कौन से काम हमको करने हैं ताकि हम इबादुल्लाह बन जाए? जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते? यस. सो नंबर 1 काम है आयत 7 में, यूफूना. इसमें वफा वर्ड है ना? तो वो वफा करते हैं, दैट मीन्स पूरा करते हैं. पूरा करते, क्या पूरा करते हैं? बिन नजरी, अपनी नजरों को, यानी जिसको हम मन्नत समझते हैं या वादा कहते हैं, अल्लाह से किया हुआ वादा, कसम, नजर, मन्नत, ये सारे वर्ड्स आ गए नजर के लिए. क्या क्या वर्ड्स लिखे आपने? वादा, कसम, नजर, मन्नत. किससे की हुई? अल्लाह से. तो वो क्या करते? अल्लाह से की हुई अपनी कसमों को पूरा करते हैं. नंबर 1. नंबर 2, अभी ये नजरों के बारे में वी विल डू सम हदीस इंशाल्लाह. वह यखाफूना, और वो खौफ खाते हैं, डरते हैं. किससे? यौमन, उस एक दिन से. कौन से दिन का जिक्र है? कयामत के दिन से. कान शर्रुहु मस्ततीरा, कान है, शर्रुहु, शर उसका, यानी वो दिन कैसा है? बहुत ही डेंजरस,
खतरनाक दिन है, तो वो डरते हैं उस दिन के शर से। कैसा है उसका शर? मुस्ततीरा, इसका मतलब फैल जाने वाला, बहुत ज्यादा लंबा दिन है ना वो, सबसे बड़ा दिन। और उस दिन की हौलनाकी, उस दिन की डिफिकल्टीज इतनी फैली होगी पूरे दिन में। क्या क्या डिफिकल्टीज होगी उस दिन, बताइए, एक एक करके बताना। कयामत के दिन की क्या क्या मुश्किलें होंगी? सूरज सवानेजी पर होगा एकदम। ओके, वेरी गुड, वन। हाँ, एक आपने बताया, दूसरा बताइए चांद आंटी। जलजला। देखिए, ये तो आप कब का बता रहे हो? जिस दिन ये कयामत आएगी। अभी आप वो दिन बताओ जब हम सब दोबारा जिंदा होके खड़े हैं, है ना, उस दिन का बताइए, चलिए। जोर से चीख पुकार होगी, बाय विच हम ओके। डर जाएंगे। हम्म। जहन्नम बिल्कुल करीब लाई जाएगी और हर कोई अपने गुनाहों के बकदर पसीने में डूब रहा होगा। यस, सूरज सवाने नेज़े पे होगा, जहन्नम सामने लाई जाएगी, हर इंसान और फरिश्ते सब सफ दर सफ खड़े होंगे, अल्लाह सुब्हानहू ताला का अर्श लाया जाएगा, लेकिन प्रोसीडिंग्स शुरू नहीं होगी। हर नबी, हर रसूल और उनके पीछे उनकी उम्मतें खड़े होंगे, खड़े होंगे, खड़े होंगे। कितने हजार साल गुजर जाएंगे, कुछ भी नहीं हो रहा है। यू हैव टू स्टैंड एंड वेट। जब जहन्नम सामने लाई जाएगी तो हर एक अपने घुटने के बल आ जाएगा और कहेगा, नफसी नफसी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। सिवाय एक आवाज जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, वो कह रहे होंगे, उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। और फिर अमाल नामे बांटे जाएंगे, मीजान भी कायम किया जाएगा, पुल सिरात पर से गुजरना होगा। कितने मुश्किल मरहले गुजर रहे होंगे। तो उस दिन का ये जो शर है, मुस्ततीरा, फैला हुआ होगा। हमने ये भी पढ़े कि हर इंसान अपने भाई से दूर भागेगा, माँ बाप अपनी औलाद से दूर भागेंगे, औलाद अपने माँ बाप से दूर भागेगी, कोई किसी के कुछ काम नहीं आएगा। या अल्लाह तू रहम कर, जबान बंद कर दी जाएगी, अपने आजा अपने खिलाफ बोलेंगे। इतने गवाह, सूरज चांद सितारे वक्त कुरान या तो हमारे हक में गवाही देगा या हमारे खिलाफ। तो गवाहियां हो रही होगी, हिसाब किताब हो रहे होंगे। व्हाट अ डिफिकल्ट डे। और जहन्नम सामने धधक रही होगी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो इबादुल्लाह होते हैं, नंबर वन, वो अपनी तमाम वादों को पूरा करते हैं दुनिया में, अल्लाह से किए हुए वादे, बंदों से किए हुए वादे। दूसरा, वो कयामत के दिन की हौलनाकी से, उसके फैले हुए शर से डरते रहते हैं। तो उनके दिल में खौफ होता है, और सिर्फ खौफ नहीं होता, तो फिर उस खौफ की वजह से वो क्या करते हैं फिर, बताओ। कयामत के दिन का बार बार जिक्र आता है ना कुरान में, तो हमको भी खौफ लगता है। फिर हम क्या करते हैं जब खौफ होता है कयामत के दिन का? तो जल्दी बताओ क्या करते हैं। जहन्नम के शर से और वो कयामत की हौलनाकी से पनाह मांगते हैं और अल्लाह से डर। पनाह मांगते हैं, अल्लाह तू बचा ले हमको। यस। और नेक अमल करने की कोशिश करते। नेक अमाल करने की कोशिश करते हैं, वेरी गुड। और तौबा इस्तगफार करते हैं, गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये है इबादुल्लाह की सिफत, कि फिर ये खौफ की वजह से हम इंसान सिर्फ डर के बैठ नहीं जाते, वी टेक राइटफुल एक्शंस टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस कयामत डे। अल्लाहू अकबर। तो ये है दो क्वालिटीज। मुझे आपको नजर के बारे में बताना है, यस, विल कम टू दैट बाय द एंड इंशाल्लाह। और
थर्ड काम क्या करते हैं इबादुल्लाह? थर्ड काम क्या करते हैं? वयुतइमून अत्तआम, और वो खिलाते हैं। क्या? खाना खिलाते हैं। अला हुब्बिही, बावजूद उसकी मोहब्बत के। ये इबादुल्लाह वो होते हैं कि वो लोगों को, गरीबों को, किसको खाना खिलाते हैं? मिस्कीनन, मिस्कीन को, व यतीमन, और यतीम को, व असीरा, और कैदियों को। ये क्या है? अला हुब्बिही, बावजूद उसकी मोहब्बत के। किसकी मोहब्बत के बावजूद वो खिलाते हैं खाना दूसरों को? ही यहाँ पर किसके लिए आया बताइए? माल बाजी। माल, वेरी गुड। क्या खदीजा, वेरी गुड। ही जो है ना, वो माल की मोहब्बत है, कि हर इंसान को माल की मोहब्बत है। इसके मोहब्बत के बावजूद वो क्या करते हैं? सदका खैरात तो पैसे से करते ही है, लेकिन वो खाना खिलाने वाले लोग होते हैं। और खाना किसको खिलाते हैं? सिर्फ अपने बच्चों को नहीं, सिर्फ अपने माँ बाप को नहीं, और सिर्फ अमीर को नहीं, बल्कि वो मिस्कीन को, यतीम को, और कैदियों को खाना खिलाते हैं। तो अब हमको मिल रहे पॉइंटर्स कि जन्नत में जाना, इबादुल्लाह बनना, और काफूरा नाम के चश्मे से वो बेहतरीन ड्रिंक्स पीना, इसके लिए क्या कुछ करना होगा। हमें पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? बेहतरीन नेकी क्या है? लोगों को खाना खिलाना, और हर उस शख्स को सलाम करना, चाहे जिसे तुम जानते हो या नहीं जानते। ये दो काम बहुत ही अहम काम है, जन्नत में ले जाने वाले काम है। और यहाँ पर हमने कितने काम सीख लिए अभी, कितने अमल? नंबर 1, अपनी वादे मन्नतें पूरी करना। नंबर 2, कयामत के दिन के शर से खौफ खाकर ऐसे नेक अमल करना खुशी से। फिर नंबर 3, मिस्कीन, यतीम और कैदियों को खाना खिलाना इन स्पाइट ऑफ योर लव फॉर द वेल्थ। तो फिर ये खाना खिलाना कैसा हुआ? वॉलेंटरी, खुशी से, अल्लाह की खातिर। अल्लाह की खातिर, इंशाल्लाह। क्या ये फर्ज है या नफिल है? ये इबादत फर्ज है या नफिल है? ये नेकियां नफिल है बाजी। नफिल है, ये नफिल है, वो फर्ज नहीं है। फर्ज हम पर माल खर्च करने में से कौन सा काम फर्ज है? ज़कात। जकात देना। और क्या फर्ज है जकात के अलावा माल में से? फितरे की रकम बाजी। ओके, और क्या फर्ज है माल में से? बस सिर्फ जकात ही फर्ज है माल में से। माल, जिसके पास माल हो उसको हज करना फर्ज है बाजी। वेरी गुड। और और जिहाद का वक्त हो बाजी, कभी जिहाद का टाइम पड़े तो उस वक्त भी अपनी जान माल से। हाँ, पर वो फर्ज नहीं है ना खदीजा, वो भी फर्ज नहीं है, वॉलेंटरी है। फर्ज हम भूल जाते हैं, हम लोग सिर्फ जकात फर्ज समझते हैं। सबसे पहला हक मेरा अपना है, अपने माल और जिस्म पर, राइट? तो फिर खुद के ऊपर माल खर्च करना, फिर अपने अहलो अयाल में बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, ये सब फर्ज में आता है हमारे, नफिल नहीं है, वॉलेंटरी नहीं है, ये सब फर्ज है। और इसके बाद जकात हमारे लिए, ऑफ कोर्स वो भी, जकात भी फर्ज है, हज भी फर्ज है। तो हम वो अपने आप को, अपनी फैमिली को नहीं भूल सकते हैं। फिर वॉलेंटरी में आता है नफिल में ये सब कुछ, यतीम, मिस्कीन, कैदी। ओके, तो यहाँ तक हमने चार कितने पॉइंट्स देख लिए? 3 पॉइंट्स देख लिए। अभी चौथा, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं आयत नंबर 9 में? इन्नमा, बेशक, नुतइमुकुम, हम खिलाते हैं तुमको। ये जो लोग
کھانا کھلاتے ہیں تو وہ کھانا کھلانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ مسکین، یتیم اور قیدیوں کو یا کسی کو بھی کھانا کھلانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں انما نطعمکم، بے شک ہم کھلاتے ہیں تم کو، لوجہ اللہ، اللہ کی، اللہ کا چہرہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ لی کا مطلب لیے، وجہی کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، تو چہرے سے کیا سمجھ آتا ہے؟ رضامندی۔ ہم کیوں کھلا رہے تم کو اے مسکینوں، اے یتیموں، اے قیدیوں؟ تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکے۔ لا نرید منکم، نہیں ہم ارادہ رکھتے تم سے۔ یہ کہنا ہوگا ان کو کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں تم سے جزاءً، کوئی جزا، کوئی بدلہ، ولا شکورا، اور نہیں ہم کو چاہیے تم سے کوئی شکریہ، کوئی تھینکس، کوئی گریٹیٹیوڈ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہماری نیت خالص کرنے کے لیے یہ سکھا رہے ہم کو کہ زبان سے بھی تم ان مسکین، یتیم اور قیدیوں کو اپنے ایکشن سے بھی مت جتاؤ، اور زبان سے بھی مت جتاؤ کہ تم ان پر کوئی احسان کر رہے ہو، بلکہ یہ کہو کہ ہم اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور بھائی ہم کو تم سے کوئی شکریہ، کوئی بدلہ، کوئی جزا نہیں چاہیے۔ وہ بٹھائیں گے آپ کو، کرسی لائیں گے، بولیں گے چیئر پہ بیٹھو، پھر آپ کے لیے چائے لائیں گے، کچھ آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو جو عباد اللہ ہوتا ہے وہ کوئی بدلہ نہیں چاہتا، نہ اس کے بدلے عزت چاہتا ہے، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ بھائی شکریہ کی کیا بات ہے، اللہ نے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں، ہم اللہ کی خاطر محبت رکھتے ایک دوسرے سے، اس طرح ہم بڑے پیار اور نرمی کے ساتھ عزت دے کر اس کو کھانا کھلائے۔ ایسا کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت کیوں نازل فرمائی؟ بتائیے۔ کیوں ایسے فرمایا کہ اس کی بے عزتی نہ کرو، اس کو جتاؤ مت؟ باجی بیکاز انسانی فطرت ہے کہ کسی کو ایک ٹائم کا کھانا کھلاتے ہیں تو انسان بہت جتاتا ہے کہ دیکھو میں نے میرے وجہ سے تمہارا پیٹ بھرا، تو اللہ تعالیٰ اس رویے سے ناخوش ہے ہمارے۔ بالکل، اور ہم عورتیں اسپیشلی، آدمی لوگ اتنا نہیں کرتے، وہ تو لا کے پیسے دے دیتے گھر پہ، یہ نہیں بولتے کہ میں نے لایا اس لیے تو تم لوگ سب کھائے ہو، بٹ ہم عورتیں ضرور اپنے گھر والوں کو بھی جتاتے کہ دیکھو میں نے پکائی، اتنا اچھا پکائی، کوئی تعریف بھی نہیں کرتا۔ اور اگر بچے نہ کھائے تو پھر ہم ان کو بہت ڈانٹتے ہیں، کتنی محنت سے میں نے بنائی، تم کھاتے بھی نہیں ہو، تم کو تو باہر کا پیزا برگر ہی چاہیے۔ تو گھر والوں کو تو نہیں جتانا ہے، باہر والوں کو بھی نہیں جتانا ہے، اس لیے کیونکہ یہ نیکی جنت میں لے جانے والی نیکی ہے۔ اگر تم نے یہاں جتا دیا تو پھر گئی تمہاری جنت، ختم۔ کیونکہ اس کے بارے میں 2 حدیث اگر ہم فالو کریں، ایک حدیث تو ہم نے وہ پڑھے تھے کہ 3 طرح کے لوگ لائے جائیں گے اور ان کی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی۔ کون ہوں گے وہ 3 طرح کے لوگ؟ ایک تو وہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر چکے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے جہنم میں ڈال دو، وہ کہے گا اللہ میں شہید ہوا تیری راہ میں، تو کیا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ تو میری راہ میں نہیں، دنیا میں واہ واہی کے لیے شہید ہوا، مل گئی دنیا میں واہ واہی، بس ختم، اب اسے جہنم میں ڈال۔ دوسرا کون تھا؟ عالم بجی، عالم، اور تیسرا سخی۔ سخی، صدقہ کرنے والا۔ تو بالکل ہم کسی کو نہیں جتائیں گے، یہاں تک کہ ہم یہ بھی نہ کہے کہ دعا میں یاد رکھنا، میرے لیے دعا کرنا، نتھنگ، کچھ بھی نہیں چاہیے اس سے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے،
اور آپ کسی کو جتاتے ہو تو آپ کے اندر بہت جلدی گھمنڈ آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، اور ریاکاری منافقت سے وہ نیکی ضائع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اور دوسری کون سی حدیث؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکایت کریں گے، کہیں گے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ کہے گا کہ اللہ تو نے کب مجھ سے کھانا مانگا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ وہ فلاں بندہ آیا تھا، وہ بھوکا تھا، تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ پھر کپڑا پہنانے کی بات یاد ہے وہ والی حدیث؟ جی یاد ہے۔ اسی لیے ہم بالکل اس کو امیجن کریں کہ جب بھی ہم کسی کو کھلا رہے ہیں تو ایکچولی وہ اللہ کے خاطر ہے، اللہ کے لیے ہے۔ پھر کیسا جتانا؟ انشاءاللہ ہم نہیں جتائیں گے۔ اور کیا کہیں گے وہ؟ یعنی عباد اللہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھلا کر احسان نہیں جتاتا، نہ بدلہ چاہیے نہ شکر چاہیے۔ ابھی آیت نمبر 10۔ اچھا، یہ سیکنڈ ٹائم شکر کا ذکر آیا یہاں۔ پہلی بار شکر کا ذکر کہاں آیا؟ آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا بے شک ہم ہدایت دی ہم نے اس کو 2 راستوں کی، چاہے تو شکر گزار بنے یا تو ناشکرا بنے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا تو ہم شکر ادا نہیں کرتے، لیکن جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تب ہم کیسے امید رکھتے ہیں کہ وہ میرا شکر ادا کرے؟ اللہ نے مجھے جو دیا تو میں اس کا شکر ادا نہیں کرتی، لیکن کسی کو میں کچھ دوں تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی میرا شکر ادا کرے۔ تو میں کون ہوں بھائی؟ اور میرے پاس آیا کہاں سے یہ سب کچھ؟ دینے والا وہ، پھر اس نے مجھے اب دینے والا بنایا، میرے پاس کسی کو لینے کے لیے بھیجا، تو میں چاہتی ہوں کہ وہ میرا شکر ادا کرے، مجھے سلام کرے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ بہت بڑا شرک ہے اگر ہم اسے سمجھے۔ کیسا شرک ہے یہ؟ خفیہ شرک۔ یہ چاہنا دل و دل کہ کوئی مجھے سلام کرے، میرا شکریہ ادا کرے۔ استغفر اللہ۔ آیت 10۔ انا نخاف من ربنا، بے شک ہم، نخاف ہمیں خوف ہے، من ربنا ہمارے رب سے، ہمیں خوف لگتا ہے۔ کون سے دن کا خوف؟ یومن اس دن کا خوف، عبوسن قمطریرا، کیسا ہے وہ دن؟ قیامت کا دن۔ عبوسن، ابسا ورڈ پڑھے تھے ہم سورہ ابسا میں، کیا میننگ تھی اس کی؟ تیوری چڑھانا، فراؤننگ۔ ماتھے، یس، ماتھے بگاڑنا۔ پر بل پڑنا، منہ بگاڑنا۔ تو یہ دن ایسا ہوگا کہ وہ دن ہم سب کے ماتھے پر بل ہوگا، یعنی اٹ از گوئنگ ٹو بی سو ٹائرسم، سو فیئرفل، کہ ہمارے چہرے، ہماری پہچان بدل جائے، کیونکہ کام تو ہم ایسے کر کے آئے ہیں۔ کم تریرا، بہت ہی زیادہ سخت دن ہوگا۔ کم تریرا ایکچولی شہید کے لیے بھی ورڈ آتا ہے کہ جب وہ شہید ہوتا ہے کوئی انسان، جب اپنی جان کی قربانی دیتا ہے تو اس کی جو حالت کیسی ہوتی ہے نا، اللہ کی راہ میں اس کی جان نکالی جاتی ہے۔ تو یہ قیامت کا دن اس سے بھی زیادہ سخت اور خطرناک دن ہوگا، چہرے بگڑ جائے، ماتھے پر بل آ جائے۔ تو یہ وہ ہوتے ہیں عباد اللہ کہ وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم کو بہت خوف لگتا ہے ہمارے رب سے قیامت کے دن کے بارے میں۔ کیا ہمارا یہ رویہ ہے؟ کیا ہماری یہ کنڈیشن ہے؟ کیا ہم اتنا ڈرتے ہیں قیامت کے دن سے؟ ہم تو بہت لائٹلی لیتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ جو ہوگا سو دیکھا جائے گا، جب کا تب دیکھیں گے۔ کچھ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم ایسے گناہ نہ کرے، وہاں پہ اللہ کو حساب دینا پڑے گا، تو بولتے میں دے دوں گی اللہ کو حساب۔ ایسے ڈائلاگ سنے، میں دے دوں گی اللہ کو حساب۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، میں بتا دوں گی اللہ کو سب۔
सो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो अब आप देखिए कि इबादुल्लाह बनने के लिए ये वाली आयत की ये वाली क्वालिटी हमें क्या सिखाती है कि हर वक्त हर रोज कयामत का खौफ हमारे दिलों में इतना छाया हुआ हो कि आज ही हम उस दिन की हौलनाकी को महसूस कर रहे हो। कब महसूस करना है? 24/7। और खासकर जब हमसे कोई गलती हो जाए तो उस वक्त इतना खौफ आए कि बस पूरा दिन फिर हम इस्तगफार करते रहे। हम्म? सच में बताइए कि इतना खौफ होता है हमको 24 घंटे कयामत के दिन का? बहुत कम। है ना, बहुत कम होता है। यू आर राइट। अच्छा, अब मुझे यहाँ से आपको कुछ इसके नजर के बारे में भी पढ़ के सुनाना है। नजर किसे कहते हैं? इसमें था ना, हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की इताअत की नजर माने, जो कोई अल्लाह के इताअत यानी ओबीडियंस की नजर माने तो वो उसे पूरी करे। यानी अगर किसी ने कोई नेकी की मन्नत मांग ली कि मैं रोजा रखूंगी, तो फिर मैं इतने मिस्कीन को खाना खिलाऊंगी, मैं इतना सदका करूंगी, तो ये नेकी की नजर है ना, यानी अल्लाह से हमने वादा कर लिया तो उसे पूरा करे। और जो किसी नाफरमानी की नजर माने तो उसे पूरी ना करे। हदीस ओवर। फिर से पढ़ती हूँ हदीस। ये सही बुखारी की रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अल्लाह ताला की इताअत, ब्रैकेट में नेकी लिख लीजिए, इताअत नेकी की नजर माने तो वो उसे पूरी कर ले, कॉमा, और जो कोई अल्लाह की नाफरमानी, ब्रैकेट में गुनाह लिख लीजिए, की नजर माने तो उसे पूरी ना करे। हदीस ओवर। अब ये नजर किस मामले में माननी चाहिए और किस मामले में नहीं मांगनी चाहिए? नजर इबादत के मामले में मांग सकते हैं। कौन सी इबादत? देखिए, जो इबादत हम पर फर्ज है वो तो हमको करनी ही है ना, तो क्या उसमें हम नजर मान सकते कि अल्लाह मैं ना 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगी? क्या ये नजर हुई? नहीं, ये तो फर्ज है। ये तो फर्ज है। तो फिर ये लिख लो कि नजर जो है वो नफिल इबादत की हम कर सकते हैं। क्या मैं ये नजर करूं कि मैं रमजान के पूरे रोजे रखूंगी? वो तो हमारी नीयत होनी चाहिए। तो नीयत और नजर में फर्क है। फिर हमारे यहाँ मन्नत का एक तरीका होता था पहले जमाने में। जैसे हम लोग मन्नत मांगते थे कि अल्लाह, अगर तूने मुझे ये मेरा ये काम कर दिया, हम्म, अगर तूने मेरी दुआ कबूल कर ली तो मैं इतने रोजे रखूंगी। क्या ये अच्छी नजर है? अच्छी मन्नत है? नहीं। हमको अगर अल्लाह से कोई दुआ मांगनी है तो क्या हम कोई शर्त रख सकते कि अल्लाह तू मेरी दुआ कबूल करेगा तो मैं 100 रुपया सदका करूंगी? नहीं। तो अगर आपके दिल में ये ख्याल आया है तो आप क्या करें? पहले आप सदका कर लीजिए और सदका करते वक्त अल्लाह से दुआ करें। तो ये कौन सा तरीका हुआ? ये जायज तरीका हुआ। बट अल्लाह के सामने शर्त रखना, क्या ये जायज है? नहीं, हम शर्त नहीं लगा सकते अल्लाह के साथ। या हमारी क्या मजाल, हमारी क्या औकात कि हम अल्लाह के सामने कोई शर्त रखे? फिर हमने
صدقے کے بارے میں بھی پڑھے تو اس کے بارے میں حدیث دیکھ لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ وہ ہے جو تو اپنی صحت کی حالت میں کرے. بریکٹ میں لکھ لیجئے باوجود مال کی محبت کے. بریکٹ کمپلیٹ. پھر کاما لکھ لیجئے باوجود امیری کی تمنا کے اور باوجود تنگ دستی کے خوف سے. حدیث اوور. اس کا کیا مطلب ہوا؟ نمبر 1 ہمارے دل میں مال کی محبت ہو، ہم امیر بننا چاہتے ہیں، ہمیں یہ ڈر بھی ہو کہ بابا میں اتنا صدقہ کروں گی تو غریب ہو جاؤں گی. یہ سارے خیال دل میں آئیں گے. ان سارے خیالات کے باوجود جو کوئی صحت کی حالت میں صدقہ کرے تو وہ افضل صدقہ ہے. اب بتائیے کہ یہ خیال آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ بالکل آئیں گے. یہ وسوسہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان. یس. تو اس کے باوجود پھر جو صدقہ کر دے، یعنی ان سارے خیالات کو یو ول ہیو ٹو بیٹ شیطان. ایک حدیث پڑھے تھے نا، بہت مزہ آیا تھا سوریا. وہ پنچ والی حدیث کیا تھی سوریا بتاؤ؟ یاد ہے کسی کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو تو ہر صدقے کے ساتھ شیطان کے جبڑے پر کیا مارتے ہو؟ ایک پنچ، مکہ. سبحان اللہ. سو وی ریسل وتھ ہم، ریسلنگ کرتے ہم شیطان کے ساتھ. جیسے ہی صدقہ دیتے ہیں اس کے جبڑے پہ ایک مکہ مارتے ہیں. سبحان اللہ. پھر ہمیں وہ حدیث بھی معلوم ہے، خدیجہ بتاؤ، کہ ہر صبح 2 فرشتے اللہ کے حکم سے کیا دعا کرتے ہیں؟ ہاں جی، وجہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب صبح ہوتی تو ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کہ اللہ جو صدقہ کرے اس کے مال کو تو بڑھا، اور جو صدقہ نہ کرے اس کے مال کو تو گھٹا. بے شک. پھر مسکین کے بارے میں ہم نے کیا پڑھے؟ اس آیت میں آیا کہ مسکین کے اوپر کیا کرنا ہے؟ اس کو کھانا کھلانا ہے. تو مسکین کون؟ چاند آنٹی. جو مانگتے نہیں ہیں اور جو کما لیتے ہیں بٹ اٹ از ناٹ سفیشینٹ فار دیم. اور اس کے باوجود وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں. وائٹ کالرڈ غریب ہوتے ہیں یہ. یس. اور تھرڈ آیا تھا قیدیوں کے بارے میں. تو قیدیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم نے دیکھی ہے کہ جب بدر کے قیدی ان کو قید میں رکھا گیا تو صحابہ اکرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کسی کو معلوم ہے؟ لکھ لیجئے. حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری قیدیوں کے بارے میں، یعنی بدر کے قیدیوں کے بارے میں اپنے صحابہ اکرام کو فرمایا تھا کہ ان کا اکرام کرو. اکرام کو بریکٹ میں لکھ لیجئے احترام، عزت اور خاطر کرو. ان کی خاطر کرو. حدیث اوور. تو صحابہ اکرام نے کیا کیا؟ کھانے پینے میں اپنی جانوں سے بھی زیادہ ان قیدیوں کا خیال رکھا. وہ زمانے میں کوئی جیل وغیرہ پریزن نہیں ہوا کرتی تھی، تو قیدی کہاں رہتے تھے؟ بتائیے. قیدیوں کو کہاں رکھا جاتا تھا؟ کوئی جیل یا پریزن ہوتی تھی؟ ہم اس میں پڑھ چکے سیرت میں. دیر یوز ٹو بی نو پریزن، نو جیل. ہاں بتاؤ خدیجہ. گھروں میں ساتھ رہتے تھے بچے کو. ہاں ساتھ، یعنی ایسا ساتھ اوپنلی نہیں رہتے تھے. تو ہر ایک صحابی جس کے بھی گھر میں ایک ایکسٹرا روم ہے تو اس روم میں ان کو بند کر کے رکھا جاتا تھا. تو ابھی جس بھی، سمجھو آپ کے گھر میں رکھا ہے ایک قیدی کو،
अगर समझो हम साहबा से के जमाने में एक के घर में रखा हुआ है, तो जिसके घर में वो कैदी है फिर वो उसकी जिम्मेदारी है कि उसका खाना पीना टॉयलेट वॉशिंग का उसका पूरा इज्जत एहतराम से उसका ख्याल रखा जाए। सुभान अल्लाह। तो जिस नबी की ये सुन्नत है, उन्होंने ये तरीका सिखाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब कुछ करने वाले फिर कौन है? अल्लाह के बंदे हैं कि अल्लाह की खातिर उन्होंने सिर्फ सिर्फ मुहाजिरीन को अपने घर में नहीं रखा। अंसार की तो क्या बात कि सिर्फ मुहाजिरीन को अपने घरों में नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद में भी अपना माल खोल दिया, अपने दिल खोल दिए, यहाँ तक कि कैदियों को भी अपने घरों में रखा और उनको खिलाया पिलाया, खुद भूखे रहकर उनको अच्छा खाना खिलाया। सुभान अल्लाह। और इससे मुराद गुलाम भी है कि जो कोई किसी के घर में गुलाम या मातेहत या हमारे घरों में जैसे सर्वेंट्स मेड्स होते हैं, तो उनके साथ भी एहसान और सुलूक करना है, वो भी इस कैदियों में शुमार हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत अपनी उम्मत को यही थी कि नमाजों की हिफाजत करो और अपने मातेहतों के साथ अच्छा सुलूक करो। मातेहत कौन होते हैं? दोज हु आर अंडर योर सेल्फ, जो आपके अंडर में है, फिर चाहे वो आपके सर्वेंट्स हो, आपकी औलाद हो, या कोई रिश्तेदार हो, कोई आपके घर में है, वो सब आपके मातेहत है। तो फिर उनके साथ अच्छा सुलूक करना है। चले फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? आयत नंबर 10 complete. 10 completed, yes, 11 अल्हम्दुलिल्लाह। ववक़ाहुमुल्लाहु, तो क्या होगा जो ये काम करेगा? हमने क्या क्या पढ़े कि अपने अल्लाह से किए हुए वादे पूरे करते हैं और कयामत के दिन के शर से पनाह मांगते, खौफ करते हैं, खाना खिलाते हैं और खाना खिलाने के बाद जताते नहीं, ना थैंक यू चाहिए ना कोई बदला, और वो डरते रहते हैं कयामत के दिन की हौलनाकी से। तो जो कोई ऐसा करता है फिर उसको अल्लाह क्या करता है? ये सारे काम करने वालों के साथ अल्लाह ताला क्या करते हैं? देखिए आयत 11, फवक़ाहुमुल्लाहु, फिर बचा लिया उनको अल्लाह ने। सुभान अल्लाह। फिर बचा लेता है अल्लाह उनको, किससे? शर, शर से। किस चीज के शर से? शर ज़ालिकल यौमी, कयामत के दिन के शर से, मुसीबत से, तकलीफ से अल्लाह फिर उनको बचा लेता है। सुभान अल्लाह। और क्या करता है? वलक्काहुम, और उसने मिलाया उनसे। क्या चीज से मिलाता है अल्लाह उनको? नजरतन व सुरूरा। नजरतन में क्या वर्ड है पता है आपको? ताजगी, फ्रेशनेस, व सुरूरा, और सुरूर, खुशी। फिर अल्लाह उनके सारे टेंशन कयामत के दिन के, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहजनून पढ़े ना, फिर ना उन पर कोई खौफ होगा ना गम होगा, बल्कि कयामत के दिन वो बिल्कुल रिलैक्स्ड, फ्रेश, हैप्पी, खुश होंगी। क्यों? कि अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में जो फरमाया, उन्होंने अल्लाह की बात मानी, अब्दुल्ला बन गए, इबादुल्लाह बन गए, पहले से अल्लाह से लाया, फर्ज के साथ साथ नफिल इबादतें भी की, अल्लाह का खूब शुक्र भी अदा किया, और किसी अल्लाह के बंदे से शुक्र की तवक्को नहीं रखी, उम्मीद नहीं रखी, तो कयामत के दिन अल्लाह की प्रॉमिस है। क्या है अल्लाह की गारंटी? फिर अल्लाह बचा लेगा उनको कयामत के दिन की मुसीबतों से और उन्हें मिलाएगा ताजगी, रौनक, खुशियों से। कब आ जाएगी ताजगी, रौनक,
خوشی قیامت کے دن؟ قیامت کے دن کب خوشی مل جائے گی؟ جنت الفردوس ملے گی تب، اور اللہ کا چہرہ. یس وہ سب جنت میں ہوگا نا، بٹ قیامت کے دن اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت سی پیاری پیاری حدیثیں ہم کو ملتی ہے. سورت البقرہ اور سورت آل عمران کے بارے میں ہم نے کیا پڑھے کہ قیامت کے دن یہ آگے آگے چلتی رہے گی اور سایہ کرے گی اپنے پڑھنے والوں کا. تو جو لوگ سورہ بقرہ سورہ آل عمران بار بار پڑھتے رہتے ہیں تو پھر وہ کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں؟ وہ قیامت کے دن کی ہولناکی سے بچنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ اس دن ویلکم کیے جائیں گے، وہ چھاتا بن جائے گا. جب سورج سوا نیزے پہ ہے تو یہ سورہ پڑھنے والوں کے اوپر بادل، سایہ، چھتری، پھر اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑے کر دیے جائیں گے وہ لوگ جو رائٹ ہینڈ سے صدقہ کرتے ہیں، لیفٹ ہینڈ کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے نا. عدل انصاف کرنے والے لوگ اللہ کے ہر ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کرتے ہیں، تو وہ جو 7 طرح کے لوگ ہیں اس کا بھی ذکر ملتا ہے. تو پھر قیامت ابھی تو جنت میں پہنچے نہیں ہیں، لیکن سوچو نا کہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران بچا رہی ہے، سورہ ملک وہاں سے آ کے بچا رہی ہے، پھر اللہ کے عرش کا سایہ بھی نصیب ہو گیا. عدل اور انصاف کرنے والے قیامت کے دن کہاں پر ہوں گے؟ نور کے ممبروں پر ہوں گے. تو ابھی تو جنت میں پہنچے بھی نہیں ہے، لیکن آلریڈی دے آر ہیپی، کیونکہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے اللہ کی طرف سے. سمجھ آئے؟ ابھی جنت میں نہیں پہنچے، قیامت کے دن ہی یہ وی آئی پی لوگ ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ابھی پھر انشاءاللہ جنت تو ہے ہی آگے، کیونکہ دیکھیے اس آیت میں کیا آیا 11 میں، وَوَقَاهُمُ اللَّهُ، پھر بچا لیا اللہ نے ان کو اس دن کے شر سے. تو قیامت کے دن جب باقی لوگوں کی حالت اتنی بری ہوگی، اتنی ڈیفیکلٹی میں ہوں گے، اس دن بھی یہ لوگ کھڑے ہو کر ریلیکسڈ خوش نظر آ رہے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے خوب تیاری کر کے آئے. سبحان اللہ. تو کیا ہم ان لوگوں میں سے بننا چاہتے ہیں؟ تو پھر محنت ہم کو بہت کرنی ہے انشاءاللہ. اوکے، ہم کرتے بھی ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، بٹ اپنی نیکیوں کو پھر گوا دیتے ہیں. تو ہم وہاں بھی کیئرفل رہیں گے کہ اپنی لیکنگ بکیٹ نہیں کریں گے، جتائیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں، خاموشی سے نیکیاں کریں گے، اللہ کا خوب شکر ادا کریں گے، اور بندوں سے درگزر بھی کریں گے، خوب کھانا کھلائیں گے انشاءاللہ. چلیے آیت نمبر 12. ابھی آیت نمبر 12 ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہے؟ دیکھیے، وَجَزَاهُمْ، اور اس نے بدلہ دیا ان کو. کس نے؟ اللہ نے اپنے ان خاص بندوں کو جزا، بدلہ دیا. کس چیز کا بدلہ؟ کس چیز کا ریوارڈ؟ بما صبروا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا. اب ان کو کیا ملے گا؟ جنتاً وحریرا، کیونکہ انہوں نے اتنا صبر کیا تو اب ان کو ملے گا، کیا ملے گا اس کا بدلہ؟ جنت. صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت. وحریرا، حریرا کیا ہے؟ ریشم کے کپڑے، سلکی ڈریسز، فائن، اوتھینٹک، بیوٹیفل سلکی ڈریسز جنت میں. سبحان اللہ. کتنا صبر کیا؟ بہت صبر کیا. کتنا صبر کیا؟ بہت صبر کیا. کب صبر کیا؟ روز صبر کیا، ہر وقت صبر کیا. اب یہ صبر کیا ہے؟ یہ صبر کیا ہے؟ انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہمارا فوکس صبر پر ہوگا. آپ سب کو بھی معلوم ہے، اور بھی آپ ساری حدیث لکھ کے آ جائیے صبر کی، اور پھر انشاءاللہ ہم صبر کے بارے میں اور پڑھیں گے، اتنا کہ ہم صبر کرنے والے بن جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟
तो सब्र का बदला जन्नत है। आयत 13, कैसे होंगे ये रेशम के कपड़े, कौन पहनेगा ये रेशम के कपड़े, वो जन्नती लोग जिन्होंने सब्र किया। मुत्तकीना फीहा, मुत्तकीना में तकिया वर्ड है। देखिए एक आता है मुत्तकी, कौफ, कौन सा कौफ से होता है मुत्तकी, जो सूरह बकरा की शुरुआत में पढ़े हम, तकवा वाले लोग में कौन सा कौफ आता है? डंडी वाला। नहीं, नुक्ते वाला। तकवा नुक्ते वाला काफ जो हम हलक से निकालते हैं, और ये वाला काफ डंडी वाला यहाँ पर जो है आयत 13 में, ये तकिए के लिए आया है। तो नाउ यू सी द डिफरेंस बिटवीन तकवा एंड तकिया। किस चीज का फर्क है? काफ का। तो ये डंडी वाला काफ से आया है, मुत्तकीना फीहा, तकिया लगाए हुए होंगे, फीहा उस जन्नत में, अलल अराइकी, कहा? तख्तों पर, अराइक ऊंचे ऊंचे तख्त, सोफाज, थ्रोन्स पर आराम से बैठे होंगे और तकिए लगाए हुए। ये तकिए का जिक्र, तकिया व्हाट डज इट इंडिकेट? द पिलोज एंड द कुशंस, आराम। आराम। पिलोज एंड कुशंस आपके घर में भी बहुत होंगे, आपके घर में सोफा भी होंगे, बट क्या फर्क है दुनिया का सोफा, दुनिया के कुशंस और जन्नत का सोफा और जन्नत के कुशंस? बाजी कंफर्ट एंड केयर फ्री बी देयर इंशाल्लाह। हाँ, देखिए हमारे घर में भी सोफा और तकिया और कुशन है, पर हम कहाँ बैठ सकते हो? कब बैठते हम लोग? कितनी देर के लिए बैठते? हाँ, हम तो हमारे घर में मेहमानों को ही बिठाते वहां पर थोड़ी देर के लिए। हमारे पास टाइम नहीं कि हम आराम से कुशन पर टेक कर बैठे। बार बार डोरबेल बजती है, बार बार बच्चे बुलाते, ये करना है वो करना है, तो वी आर कंप्लीटली बिजी। लेकिन जन्नत में कुछ भी नहीं करना है, ना डोरबेल बजेगी, ना फोन बेल बजेगी, ना आपको खाना बनाना है, ना कोई मसरूफियत, ना कोई जिम्मेदारी, सिर्फ आराम से। और आप इमेजिन करो अब वो सोफा भी जन्नत का सोफा कैसा होगा, और वो तकिए और कुशन्स जन्नत के कैसे होंगे, और आप सिल्क के कपड़े पहनकर आराम से केयर फ्री, वो ऐसा सिल्क जो क्रश भी नहीं होगा, उसमें गर्मी भी नहीं लगेगी, ठंडा ठंडा सुकून वाले रेशमी कपड़े। अब आप देखिए आपके घर में कितने रेशमी कपड़े होंगे, लेकिन जब आप अपने घर में होते हो ना, तो आप रेशमी कपड़े पहन के नहीं आप रह सकते, ब्रोकेड्स पहन के बैठते हो आप अपने घर में। यू नीड कंफर्टेबल, नाइटी में घूमते हैं, गाउन्स में घूमते, पजामाज में रहते हैं, या बिल्कुल पुराने कपड़ों में हमको कंफर्ट लगता है घर में, क्योंकि काम करना है, किचन में जाना है, पसीना आएगा, कपड़े और मसाले के वाले हाथ होते हैं। सो यू कैन नॉट, जब आप बाहर जाते हो तब आप सिल्की कपड़े पहन लेते हो थोड़ी देर के लिए, फिर आते हो, फिर यू कम बैक टू योर होम ड्रेस। लेकिन जन्नत में तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, आराम से हम उन सोफास पर बैठेंगे, क्योंकि दुनिया में खूब मेहनत किए करना है, सब्र करना है, शुक्र करना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है, खाना भी खिलाना है। ये सब जो करेगा दुनिया में, तो वहां पर जाकर आराम है। हमारी सोच उल्टी है, हम समझते हैं कि दुनिया में ही हम आराम करने आए हैं। तो जो दुनिया में बैठ के आराम करेगा, फिर जन्नत कैसे मिलेगी? हम्म। फिर क्या है, आयत 13 को हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में, रिमेनिंग पोर्शन। अल्लाह से खूब दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको तेरी राह में खूब मेहनत करने वाला, सब्र करने वाला, कयामत की तैयारी करने वाला बना दे। मिस्कीन, यतीम और कैदियों को, गरीबों को खाना खिलाने वाला बना दे, और हम सबको रियाकारी और दिखावे से बचा ले। अल्लाह मुनाफिकत से बचा ले। आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना